everyone, I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. We have seen the three important types of accounts: Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, Public Account of India. Consolidated Fund of India, all tax revenues, all loans rates, all borrowings by the government. Okay, and Parliament approval is must, and 500 crores from this fund will be transferred to Contingency Fund of India. Contingency Fund of India for emergency purposes, it will be there with the president, and it is going to be like no repeated transfer. Once 500 crores ఉంటాయి కదా, అది ఎక్కువ అవ్వదు. ఓకే, లైఫ్ లాంగ్ అంతే ఉంటే చాలు. Public Accounts of India. Public Accounts of India, no parliament authorization, కానీ funds are dedicated for a specific purpose. ఆ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయాలి. That is also there here. Got my point. Now comparison చూసుకుందాం. Very important అండి. Comparison of this particular fund is very important. Types of fund లో Consolidated Fund of India Article 266, Contingency 267, Public Account 266. Parliament approval yes, Parliament approval yes, Parliament approval for Consolidated Fund of India, Public Accounts of India no. Scrutiny yes, అంటే పార్లమెంట్ విల్ స్క్రూటినైజర్స్ ఎక్కడ స్పెండ్ చేసిండ్రు గవర్నమెంట్ చెప్పండి. కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఎస్. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా డిపెండ్స్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది ఫండ్, విల్ కమ్ టు దట్ లేటర్. స్పెసిఫిక్ అంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారా? నో. కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో డబ్బులు ఉన్నాయి కదా 500 crores, స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారా? నో. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్, నేషనల్ క్రైసిస్. కానీ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎస్ సార్, ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ మెనీ టైమ్స్ ది స్పెసిఫిక్ పర్పస్, the word is associated with what? Specific purpose. With regard to what? With regard to Public Accounts of India. Situation when it is used, regular situation lo use chestaru. Contingency only during emergency. Public account again during what? Regular ga use chestam. Please remember this point. Now a very important question in front of you. Consider choose the incorrect statement. Choose the incorrect statement. Public Account of India require no parliament approval. Intavaraku this is right. Where both Contingency, Consolidated Fund of India requires parliamentary approval, this half part is also right. All funds andi, all funds, Consolidated, Contingency, Public Account of India are scrutinized by various committees. Not all funds. Public Accounts of India lo okay, scrutiny కొన్నిట్లో ఉంది, కొన్నిట్లో లేదు. The major source of expenditure to the government is Consolidated Fund of India. Very true. ఎక్కువ డబ్బులు గవర్నమెంట్ 3 ఫండ్లో చూసుకుంటే ఎక్కువ డబ్బులు గవర్నమెంట్కి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలోనే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్, దట్ ఈస్ ఎ క్వాంటిఫైబుల్ ఫ్యాక్ట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, there is no provision of Consolidated Fund of India to the state governments except Contingency and Public Account of India. So given our option, this is totally incorrect. Remember this point here. Central government unte Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, Public Accounts of India. In the same way state unte kuda Consolidated Fund of State, Contingency Fund of State, Public Accounts of State. Even యూనియన్ టెరిటరీస్ కూడా సేమ్గానే ఉంటాయి. ఈ 3 funds ఆల్ ది గవర్నమెంట్స్ దగ్గర ఉంటాయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఇలా ఉండవని లేదు, బికాస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో కలెక్ట్ ట్యాక్స్, సో వాళ్ళకు కూడా ఒక ఫండ్ చేయాల్సిందే, రైట్? సో ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ సేయింగ్ వాట్? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ సేయింగ్ దాట్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రొవిజన్ అంట, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ప్రొవిజన్ లేదంట కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టుకోవడానికి. కానీ అది తప్పు. దట్ ఈస్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్, బికాస్ state government also collect taxes. That's why they also need what? A fund to manage the taxes. That is also called as Consolidated Fund of State. Okay, so when compared to this is not that wrong, this is absolutely wrong. That's why this is our incorrect statement. This is our incorrect statement. Remember this point here. Then very important, which among the following are not the part of Consolidated Fund of India? Pause your video and answer this and come back again. Okay, which among the following are not the part of Consolidated Fund of India? Borrowings, yes sir.
Revenues, tax revenues, non-tax revenues. Yes, sir. Disinvestment proceeds. Sir, let us see, sir. Interest received by the government. Yes, sir. So disinvestment is a wrong answer, my dear students, because disinvestments, if you are aware of this fact, I will show you, disinvestments are there in the public accounts of India law. Disinvestment proceeds are there. Okay, this is called as disinvestment proceeds. Okay, all of that we have to learn, but right now just remember examples of public account of India. All of this will slowly learn, don't worry. So our answer here is 3. 3 is the wrong one, not a part of Consolidated Fund of India, because disinvestments are a part of what I say is public accounts of India. Okay, now I will tell you the story of it. Let us also see the story. Story చూసేద్దాం. BSNL, Air India, BHEL, SAIL, Railways, ONGC, NTPC. All of them are called as what? All of them are called as what? Many are there like this, government companies. These are all what? Government companies. These are all called as central public sector enterprises అంటాం. మనం ఏమంటాం? Central public sector enterprises అంటాం. Who is the owner? Government is the owner. 100% government ownership, 100% government ownership, 100% government ownership, 100% government ownership. అంతే సార్. రైట్. ఓకే, నౌ గవర్నమెంట్ ఒక ప్లాన్ వేసింది. ఏం ప్లాన్ వేసిందంటే, ఈ 100% ఎందుకు మనం అంత పెట్టుకోవాలి, మనకు డబ్బులు అవసరం ఉంది. సపోజ్ నా ఇల్లు ఉందనుకోండి, నా ఇల్లుకి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఉంది, నా ఇల్లుకి నాకు డబ్బులు కావాలి, కొంచెం నాకు డబ్బులు అవసరం ఉంది. నేను ఏం చేస్తా, కింద ఉన్నది మొత్తం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ సెల్ చేసేస్తా, నాకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి, అంతే కదా. ఇప్పుడు మొత్తం బిల్డింగ్ 100% నాది. ఇప్పుడు మొత్తం బిల్డింగ్ 100% నాది కాదు, ఎందుకు, నాకు డబ్బులు అవసరం కాబట్టి నేను ఏం చేసిన, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి అమ్మేసిన. సో నా 50% అయింది, 50% నాది. సో 100% ఓనర్షిప్ నేను వేరే వాళ్ళకి అమ్మితే నా 100% ఓనర్షిప్ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేసిన, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేసిన, అంటే నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను తీసేసిన బయటికి. ఓకే, ఇల్లులో మొత్తం 100% ఉంది కదా, ఇల్లులో మొత్తం 100% ఉంది కదా. ఓకే, సో 100% ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాదే, అందుకే 100% ఓనర్షిప్ నాదే. నా నేను ఏం చేసిన, డిస్ఇన్వెస్ట్ చేసేసిన, అంటే తీసేసిన, నా డబ్బులు తీసేసిన. ఓకే, సో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను చేస్తే, అంటే నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బులు నాకు వచ్చేసినాయి మళ్ళీ, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో 100% ఓనర్షిప్ ఎందుకు, మనకు మంచిగా పని కూడా చేయట్లేదు, లేదు ఇవన్నీ అన్ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ కంపెనీస్. సరే అందరూ కొంచెం చేసి అమ్మిద్దాం కదా అని గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, 20% సేల్, 20% ఆఫ్ ఓనర్షిప్ సేల్. గవర్నమెంట్కి ఆ 20% టాటా, అంబానీ, బిర్లా వాళ్ళు తీసుకున్నారు, గవర్నమెంట్కి డబ్బులు పే చేసేసిండ్రు. గవర్నమెంట్ డబ్బులు పే చేసి, ఈ డబ్బులు ఎక్కడ వెళ్తాయి, ఇంపార్టెంట్. దిస్ మనీ విల్ గో వేర్, వెదర్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, వెదర్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, వెదర్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్, వెరీ రైట్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. ఓకే, సో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈ డబ్బులు వాళ్ళకి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చింది కదా, బై సెల్లింగ్ ది ఓనర్షిప్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ గో టు వాట్, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సార్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో చాలా ఫండ్స్ ఉన్నాయి, చాలా పర్పసెస్ ఉన్నాయి, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ పోతుంది సార్ అంటే, ఆల్ విల్ గో టు నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. ఆల్ విల్ గో టు వాట్, ఇక్కడ 2005లో క్రియేట్ చేసినాం. సో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్కి డబ్బులు వస్తాయి కదా, ఆ డబ్బులు మొత్తం దట్ విల్ గో ఇన్ టు దిస్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్. Remember this point here. Okay. That is why this is wrong. Remember this point here. Now let us go ahead in our discussions. Recently the government has launched the PM Care Fund,
Which of the account it will be placed? PM Care Fund, PM Relief Fund, it should be placed under what, my dear students? Consolidated of India, there is no chance. Contingency, you know that only president, no chance, no chance. Any of this account, very absurd statement. So what is the answer? 7. See, public account of India. So remember this point, ila elimination kuda chesukochu manam. Elimination method to approach a particular answer. Now, PM Care Fund is recently in the news. What it stands for? Okay, the answer for this is, if you are aware of this fact, the answer for this is A. Prime Minister Citizens Assistance Emergency Relief Fund. Emergency Relief Fund. Okay, PM Care Fund. Okay, Andy. Now there are some important terminologies that we should know. What is the meaning of financial year? What is the meaning of assessment year? Okay, what is the meaning of advance year? Advance tax ante enti, self assessment tax ante enti? So ivanni chuddamandi manam, right? So financial year ante April 1st నుంచి March 31st వరకు మీరు ఎంత సంపాదిస్తారు ఆ ఇన్కమ్. ఒకవేళ ఆ ఇన్కమ్ గవర్నమెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ఇన్కమ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మీరు ట్యాక్స్ కట్టాలి. గవర్నమెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ఇన్కమ్ కంటే తక్కువ మీరు ఎర్న్ చేస్తున్నారంటే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ట్యాక్స్ బ్రాకెట్లో వస్తారా? ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ అంటే ఒక లిమిట్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. ఈ ఇయర్లో 3 lakhs కంటే అబౌవ్ ఎవరైనా సంపాదిస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే వాళ్ళు ఇంత కట్టాలి. దానికంటే తక్కువ సంపాదిస్తున్నారంటే కట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో taxes to be paid for the current financial year April 1st to March 31st. ఇప్పుడు నా శాలరీ ఉందనుకోండి, ఓకే, 50,000 per month, 12 5 60, 6 lakhs. 6 lakhs అంటే నాది ట్యాక్స్ బ్రాకెట్లో వస్తుంది. బ్రాకెట్ అంటే 3 to 6 lakhs వాళ్ళకి ఒక బ్రాకెట్, ఒక ట్యాక్స్. 6 to 10 lakhs వాళ్ళకి ఒక ట్యాక్స్. 10 lakhs to 50 lakhs వాళ్ళకి ఒక ట్యాక్స్. అట్లా అనమాట. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్? ఎస్. అసెస్మెంట్ ఇయర్, ఎప్పుడైనా మీరు ఐటీ ఫైల్ చేస్తే మీరు ఈ ఇయర్ ట్యాక్స్ కడతారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత కట్టబోతున్నారు అది కూడా మీ సిఏ మీకు రాసి ఇస్తాడు. యువర్ సిఏ విల్ రైట్ అండ్ గివ్ యూ. Your CI will write and give you. Don't worry about it. It is an assessment of following financial year. Then we are having advance tax also. Advance tax also. ఒకవేళ శాలరీ ట్యాక్స్ పేయర్, నేను ఒక శాలరీ ట్యాక్స్ పేయర్, తెలుగు వాళ్ళు నాకు శాలరీ ఇస్తున్నారు. కానీ నా ఇల్లు చాలా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి కింద కొన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి. ఆ షాప్స్కి నేను రెంట్కి ఇచ్చిన. సో నాకు వేరే సోర్స్ నుంచి కూడా ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా అండి. సపోజ్ ఆ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ 10,000 రూపీస్ కూడా ఎక్కువ అంటే నేను ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సపోజ్ నా దగ్గర 3 షాప్స్కి నేను రెంట్కి ఇచ్చిన, అందరూ 3,000 ఇస్తున్నారు. సో ఎంత మొత్తం? 9,000. 9,000 ఈజ్ లైక్ వెరీ వెరీ స్మాల్. 9,000 ఈజ్ లెస్ దెన్ 10,000. అందుకే నేను ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ ఎ సాలరీడ్ పర్సన్ లైక్ మీ, ఇఫ్ హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, వేరే దగ్గర నుంచి నాకు ఇంకా డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటే ఆ డబ్బులు 10,000 కంటే ఎక్కువ ఉంటే నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి. 10,000 కంటే తక్కువ అంటే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఆబ్వియస్ దట్ ఐ విల్ నాట్ పే. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ అండి. మీరు చాలా మంచివాళ్ళు, మీరు మహాత్మా గాంధీ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో చేస్తారు. ఓకే, మీరు రాజా హరిశ్చంద్రగా ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పరు. మీలాంటి వాళ్ళ కోసం అండి సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్. మీరు ఏం చేసిందంటే, మీరు అన్ని సోర్సెస్తో మీకు డబ్బులు వస్తాయి కదా, మొత్తం జమ చేసిన తర్వాత అరే నేను గవర్నమెంట్కి ఈ ట్యాక్స్ కట్టలేదురా భయ్ అని మీరే సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకొని గవర్నమెంట్కి చెప్పి నేను ఇంత ట్యాక్స్ కట్టాలి, నేను తక్కువ కట్టినా అని చెప్తే మీకు ఏమంటారు? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫర్గటెన్ ట్యాక్స్. మీరు మర్చిపోయినరు కట్టడం, తర్వాత కడుతున్నారు. ఓకే, నాకు ఇలాంటి మంచిగా ఉంటే ఎంత మంచిది కదా. ఓకే, ట్యాక్స్ కట్టడం ఉంటే నేను గజనీ అయిపోవాలి అండి. ఓకే ఫైన్. ఫర్గటెన్ ట్యాక్స్, ఇఫ్ యూ రియలైజ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డ్యూ, మీరు డ్యూగా ఉన్నప్పుడు ఎస్, ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఎట్ సోర్స్, TDS. ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఎట్ సోర్స్, TDDS. This is a tax that is deducted from your income at the source
ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఇన్కమ్ బీ ఇట్ యువర్ ఎంప్లాయర్ ఆన్ యువర్ సాలరీ. ఇప్పుడు నాకు తెలుగు వన్లో కూడా ఓకే వెన్ దే ఆర్ పేయింగ్ మీ సాలరీ వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఇక్కడే డిడక్ట్ చేసి పే చేసేస్తున్నారు. ఓకే సో ట్యాక్స్ డిడక్షన్ సోర్స్ దగ్గరే అవుతుంది. సో ఎక్కడ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉంది వాళ్ళే నాకు ఒకవేళ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి డబ్బులు ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఎట్ సోర్స్. ఓకే సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే నాలాంటి వాళ్ళు మంచిగా డబ్బులు తీసుకొని అసలు గవర్నమెంట్కి మాకు డబ్బులే రాలేదని చెప్పొచ్చు కదా. అందుకే వీళ్ళ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఓకే మీరు కట్ చేసుకోండి, ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెన్సెస్ ఫైల్ చేస్తారు, మేము రిటర్న్ చేసేస్తాం, అందులో ఏముందండి, కానీ ట్యాక్స్ మాత్రం కట్టేయండి. ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టీడీఎక్స్. అనదర్ వన్ ఈస్ టోటల్ ట్యాక్స్ అండి. టోటల్ ట్యాక్స్ దట్ యూ పే on your entire income received from all the sources. Entire income received from all the sources. ఇది టీడీఎస్ కంటే ఎక్కువ, ఆల్రెడీ డిడక్ట్ అయిన ట్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, ఆల్రెడీ డిడక్ట్ అయిన ట్యాక్స్ కంటే తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ జనరల్ థింగ్. టోటల్ ట్యాక్స్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సోర్సెస్ మీకు వాట్ ఎవర్ ది ఇన్కమ్, వాట్ ఎవర్ ది శాలరీస్, వాట్ ఎవర్ ది వేజెస్, వాట్ ఎవర్ ది మనీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ సోర్సెస్ ఆ మొత్తానికి ఒక జమా చేసేసి డబ్బులు పే చేయడం, ట్యాక్స్ పే చేయడం. ఓకే రిమెంబర్ దిస్. నా ఎగ్జంప్షన్స్ ఆర్ డిడక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి, వినండి. ఎగ్జంప్షన్స్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిద్దంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర 5 lakh రూపీస్ శాలరీ ఉందనుకోండి, పర్ ఇయర్ నాకు 5 lakh రూపీస్ శాలరీ. 5 lakh రూపీస్ శాలరీ అంటే గవర్నమెంట్ అంటే ఇది మళ్ళీ నాకు ఏ క్యాలిక్యులేషన్ రాదు, నేను 10 lakhsకి పెట్టుకుంటాను. 10 lakhs 10 lakh శాలరీ అది నాది. హౌ పర్ యానం నా శాలరీ 10 lakhs. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఎవరైనా 10 lakhs సంపాదిస్తున్నారు, 10 lakhs లేకపోతే 10 lakhs అబౌవ్ సంపాదిస్తున్నారు, వాళ్ళు 30% ట్యాక్స్ కట్టాలని గవర్నమెంట్ చెప్పిందండి నాకు. ఓకే అంటే 10 lakhs ఆఫ్ 30% అంటే నేను 3 lakhs పే చేసేయాలి. ఐ హ్యావ్ టు పే హౌ మచ్? 3 lakhs I have to pay to what? I have to pay to government. అంతే కదండి. అకార్డింగ్ టు గవర్నమెంట్ రూల్ నేను పే చేయాలా వద్దా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1961లో నేను పే చేయాలి. రైట్ అండర్స్టూడ్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే 10 lakhs లేకపోతే 10 lakhs అబౌవ్ ఉంటే 30% మీరు కట్టాలి. 30% కట్టాలంటే 10 lakhs ఆఫ్ 30% ఎంత? 3 lakhs. 3 lakhs I have to pay to the government. So what is left with me? Okay, left with me is how much? Left with me 10 lakhs minus 3 lakhs. So I am having only now 7 lakhs. Okay. Now government ఏం చెప్పిందంటే ఒకవేళ మీకు పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. ఓకే ఐ హ్యావ్ 2 children, లెట్ సపోజ్ C1 and C2. ఐ హ్యావ్ two children C1 and C2 అనుకోండి. వీళ్ళకి నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఫీజ్ 1 lakh కడుతున్నాను. 1 lakh కడుతున్నాను. ఓకే మళ్ళీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది అందరికీ. అందుకే ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే పార్షల్ పేమెంట్ చేస్తుంటాం కదా, ఒక 3 monthsకి 8,000 6,000 అది చేస్తుంటాం కదా. సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో నా డబ్బులు ఒక 10,000 పోతున్నాయి, ఒక 1 lakh పోతున్నాయి అనుకోండి, అందరిది కలిసి 1 lakh. సో 1 lakh ఫస్ట్ చైల్డ్కి ఎడ్యుకేషన్లో, 1 lakh సెకండ్ చైల్డ్కి ఎడ్యుకేషన్లో, 1 lakh హెల్త్కి. సో 3 lakhs నాది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీద వెళ్తున్నాయి. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఇలాంటి ఒకవేళ మీరు ఎంత మంచి సెక్టార్లో మంచి డెవలప్మెంట్, పిల్లల డెవలప్మెంట్ కోసం ఇలా వాడుతున్నారు, మీ హెల్త్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఆ డబ్బుల మీద ట్యాక్స్ పడదు. ఆ డబ్బుల మీద ట్యాక్స్ పడదు. ఇప్పుడు now you see the process. Now this is actual అండి. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది? this method is used only when ఈ 30 lakhs ఈ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్ ఓన్లీ వెన్ నాకు పెళ్ళి కాలేదు, పిల్లలు లేదు, నాకు ఇన్సూరెన్స్ లేదు, నాకు ఏమీ లేదు, 10 lakhs శాలరీ ఉంది. వాట్ ఈస్ దేర్ విత్ మీ? 10 lakhs శాలరీ ఈస్ దేర్ విత్ మీ. Then only this is applicable when I don't have any other expenses to do. When I don't have any other expenses to do. So this is where it is used. Now government will say, government ఏం చెప్తుందంటే ఓకే సో 10 lakhs మీ శాలరీ కదా సుజాత్? ఎస్ సార్ 10 lakhs ఈజ్ మై శాలరీ.
సార్ ఐ టోల్డ్ సార్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసిన ఐటీ ఆఫీసర్స్కి, సార్ నా దగ్గర పిల్లలది ఎడ్యుకేషన్ ఫీజ్ రిసిప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది సార్. ఎంత? 3 lakhs. ఓకే, 3 lakhs. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది అంటే ఇది ఎగ్జంప్షన్ కేటగిరీలో ఉంది సుజాత్ అని చెప్పింది. అవునా సార్? ఎగ్జంప్షన్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఈ కేటగిరీలో అంటే హెల్త్ కేటగిరీ, ఎడ్యుకేషన్ కేటగిరీ, ఇంకా మీరు ఇల్లు కొంటున్నారు ఈ కేటగిరీలో, హౌసింగ్ లోన్స్లో ఒకవేళ మేము స్పెసిఫై చేసిన కేటగిరీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, మీరు డబ్బులు అక్కడ పెడితే, ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే ఆ డబ్బుల మీద ట్యాక్స్ పడదు అని చెప్పింది నాకు. అవునా సార్ అని చెప్పిన నేనేం మళ్ళీ ఇంటికి పోయినా మళ్ళీ చూసిన. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ మై వైఫ్ దట్ అన్ని రిసిప్ట్స్ కావాలి, ఎడ్యుకేషన్, పిల్లలది ఫీజ్ అవన్నీ కావాలి. సో మొత్తం ఎంత వచ్చింది? 3 lakhs. సో 10 lakhs మీద 30% పడాలి కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, పడదు. ఈ 3 lakhs తీసేయాలి. 10 - 3 lakhs చేస్తే 7 lakhs. 7 lakhs మీద 30% పడుతుంది. 7 lakhs మీద 30% పడుతుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. నేను ఒక జనరల్ వేలో చెప్పిన. జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి దానికి లిమిట్ ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్ 50,000 కంటే ఎక్కువ చూపించాలి, 50,000 కంటే ఎక్కువ మీకు లిమిట్స్ ఇవ్వరు. అంటే మీరు ఎంత మంచి స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తే కూడా 50,000 ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అని చెప్పేస్తారు. మీన్స్ మీ శాలరీలో 50,000 ఎగ్జంప్టెడ్ కేటగిరీ. హెల్త్ కూడా యూ కెనాట్ టేక్ 50 crore rupees ఆఫ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోలేరు మీరు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ దేర్. సో నేను జనరల్గా చెప్పిన నేను ఇట్లానే వర్క్ చేస్తుంది ప్రిన్సిపల్స్, బట్ మోర్ డీటెయిల్గా అవసరం కూడా లేదు. బస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి 1 lakh అలా అంటే అందరూ 10 lakhs చూపించేస్తారు. సరే ఇవన్నీ మా పిల్లలకి 2 lakhs మై నీస్ ఓన్లీ హ్యాస్ 1 lakh. ఒకవేళ లైక్ షీ ఈస్ 4 years old, షీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఏ స్కూల్ ఇంటర్నేషనల్, 1.5 lakh వీఆర్ పేయింగ్ per year. ఓకే, దెన్ నెఫ్యూ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, 1.5 lakh, 3 lakhs అక్కడే. వాళ్ళ పిల్లలు పెద్ద అయిపోతే మళ్ళీ వాళ్ళ ఇయర్ ఫీజ్ 3 lakhs అట్లా అయిపోతుంది. సో నేను 10 lakhsలో మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోతున్నాయి అంటే నేను డబ్బులు ఏం కట్టాలి గవర్నమెంట్కి? గవర్నమెంట్కి డబ్బులు ఎట్లా వస్తాయి? హౌ టు గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ ఆన్ పూర్ పాపులేషన్కి, ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి, మరియు ఎడ్యుకేషన్కి? వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులే రావు. అందుకే లిమిట్ పెట్టేస్తారు. మీరు ఏదైనా చేసుకోండి, ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం 30,000 కంటే ఎక్కువ మేము కన్సిడర్ చేయం. అలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. లిమిట్స్ ఉంటాయి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దేర్? లిమిట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జంప్షన్స్ కేటగిరీ, డిడక్షన్స్ కేటగిరీ అంటారండి. ఎడ్యుకేషన్, ఇన్సూరెన్స్, ట్రావెల్ అలవెన్సెస్, ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ ది ట్యాక్స్ ఫ్రీ బాండ్స్, ఓకే, గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే డోంట్ బై గోల్డ్. మనం సౌదీ, దుబాయ్ నుంచి చాలా గోల్డ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. బికాజ్ ఇండియాలో గోల్డ్కి గోల్డ్ ఒక స్టేటస్ సింబల్ లాగా చూస్తారు. యూ విల్ ఫీల్ యాజ్ ఎ ప్రివిలేజ్ పర్సన్, యాజ్ ఎ స్పెషల్ పర్సన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ గోల్డ్ ఆన్ యువర్ బాడీ. ఓకే, అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్. దెన్ చాలా ఇంపోర్ట్ అవ్వడం వల్ల చాలా ప్రైసెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, గోల్డ్ ప్రైసెస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అవన్నీ కూడా మారుతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. నౌ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇట్లా అనుకోండి, మనం చాలా ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం, గవర్నమెంట్కి నచ్చట్లేదు. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే అడిగింది, ఎందుకు గోల్డ్ కొంటున్నారంటే గోల్డ్కి వాల్యూ పెరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో కూడా చెప్తున్నారు కొంతమంది. అవునా, వాల్యూ పెరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఇప్పుడు మీరు గోల్డ్ కొనాల్సిన అవసరం లేదండి, నేను ఒక బాండ్ ఇస్తాను, ఆ బాండ్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇన్ సమ్ టైమ్. నేను ఒక బాండ్ ఇస్తాను, ఒక పేపర్ ఇస్తాను, దాని మీద గోల్డ్ బాండ్ అని రాసి ఉంటుంది. ఆ బాండ్ పేపర్ తీసుకోండి, మీరు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఇది మీరు గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లుగానే. అది మెచ్యూరిటీ తర్వాత మీకు ఎంత గోల్డ్ రావాలి ఆ టైంలో ఉన్న రేట్సే ఇస్తాం, ఇస్తామని చెప్పింది గవర్నమెంట్. సో ఫర్ ఏ పర్టికులర్ పర్పస్ గవర్నమెంట్ మే ఇంట్రొడ్యూస్ సమ్ స్కీమ్స్. ఆ స్కీమ్స్లో కూడా మనకు డబ్బులు సంపాదిస్తే మనం ఓకే, దట్ విల్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ వాట్ ఎగ్జంప్షన్ కేటగిరీస్లో వస్తాయి. గవర్నమెంట్ వాంట్ టు అచీవ్ ఎ బ్రాడర్, ఎ లార్జర్ ఆబ్జెక్టివ్. దట్స్ వై గవర్నమెంట్ విల్ లెట్ ఇట్ గో సమ్ అమౌంట్ హియర్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్సూరెన్స్, డిడక్షన్ అవన్నీ అన్నమాట. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ హియరింగ్ టు మీ. దిస్ ఇస్ మీ Sujath signing off. Do subscribe to the Telugu One channel.